सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिता वड्डा बयान। कहा अगले देश तक कैनेडियन वाली वीज़ा सेवावां कीतियां गईयां मुअत्तल। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के इल्जामां नूं दस्सिया बेबुनियाद। लोक सभा में पास होने तो बाद महिला राखवांकरण बिल राज्य सभा में होया पेश। बिल उत्ते राज्य सभा में शुरू हुई चर्चा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी नूं राजनाथ सिंह ने दिता करारा जवाब। कहा चीन उत्ते चर्चा करने लई तैयार है केंद्र सरकार। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ BLS ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ PM ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। दस दिए कि हरदीप सिंह निज्जर के कतल को लैके भारत और कैनेडा विचाले कूटनीतिक विवाद चल रहा है। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों जून में निज्जर के कतल में भारतीय एजेंटों की संभावी शमूलीयत के दोष लगाए गए सन, जिस तो बाद यह विवाद खड़ा होया। भारत ने मंगलवार इन्होंने दोषों को बेहुदा और प्रेरित करार दिंदे रद्द कर दिता सी। कैनेडा वालों इस मामले उत्ते एक भारतीय अधिकारी को कढ़े जाने के बाद एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमैट को भारत विचों देश निकाला दे दिता सी। लोक सभा और विधान सभा में औरतों लिए 33% राखवांकरण की व्यवस्था वाला 128वां संविधान सोध बिल राज्य सभा में चर्चा और इसनूं पास किए जाने लई पेश किया गया। देश की सियासत उत्ते व्यापक असर पाउण की समर्था वाले इस बिल नूं बुधवार नूं लोक सभा तो मंजूरी मिल गई सी। संसद तो पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने तो बाद इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन एक्ट हो जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 128वां सोध बिल 2023 पेश किया सी। मेघवाल ने बिल पेश करदे कहा कि बिल महिला सशक्तिकरण नाल संबंधित बिल है तो इसके कानून बन जाने तो बाद 543 मैंबरों वाली लोक सभा में मैंबरों की मौजूदा गिणती 82 तो बढ़ के 181 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने तो बाद विधान सभा में भी औरतों लिए 33% सीटां रिजर्व हो जाएगियां। उन्होंने कहा कि इस बिल को लागू करने लिए जनगणना और हदबंदी की लोड़ होगी। जिवें ही बिल पास होगा तो फिर हदबंदी का काम चोण कमीशन तय करेगा। मेघवाल के बिल पेश करने तो बाद चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस वालों रंजीता रंजन ने पहले बुलर के रूप में संबोधन शुरू किया। दस दिए कि लोक सभा ने बिल तकरीबन 8 घंटे की चर्चा तो बाद 454 वोटों नाल अपनी मंजूरी देने तो बाद पास कर दिता सी। हरियाणा भाजपा प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ ने महिला राखवांकरण बिल के लोक सभा में पास होने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोक सभा में महिला रिजर्वेशन बिल के पास होने पर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने देश दी सारी औरतों को भी इसलिए बधाई दी है। देखिए, होनी चाहिए। एक एक लड़ाई महिलाओं ने कितने वर्षों तक लड़ के जीती है और ये लड़ाई भी बहुत लंबी चली है और इसलिए महिला शक्ति का चाव भी उसी बहुत देरी से मिला है। तो चाव भी उसी प्रकार से दिख रहा है। वर्षों से इसकी संकल्पना होती रही, कोशिश करते रहे, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन करके दिखाया और उसका उत्साह और चाव। किसी एक ज़माने में दुनिया में वोटिंग राइट के लिए बहनें लड़ती थी और अब वोटिंग राइट का विषय नहीं है, अब रिप्रेजेंटेशन का विषय है। तो शक्ति रूपेण संस्थाएँ अब सार्थक हो रहा है और इससे केवल राजनीति बदलेगी ऐसा नहीं, मैं कहूँगा पूरे सामाजिक परिवेश में बदलाव आएगा। बड़ी विजय। सर, एक बड़ा ट्वीट आपने किया, गोड़े गोड़े जाओ, उसका मतलब है, और निश्चित तौर पर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि को जानते हैं कि बारात में जाना महिलाओं के लिए संभव नहीं होता था, उस दौर को, इस दौर को 2023 को कैसे देखिए, दुनिया के हर मुल्क में बहनों ने, मैंने वो एक फिल्म भी देखी, इसमें नासा में 3 बहनों ने काम करना शुरू किया और उनके लिए बाथरूम तक नहीं थे, दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता था। यानी एक एक चीज़ की लड़ाई कैसे लड़ते लड़ते। घोड़े घोड़े चाबी एक प्रतीकात्मक फिल्म है। जब बहनों को बारात में नहीं जाने दिया जाता था, केवल पुरुष जाते थे,
और उस समय वो संघर्ष करती हैं कि दादी को भी जाना चाहिए, ताई को भी जाना चाहिए, चाची को भी जाना चाहिए, और उसमें पूरी फिल्म में कैसे संघर्ष करके सफलता लेती हैं। और उसके लिए अभिव्यक्ति का शब्द उन्होंने बहुत प्यारा दिया कि चाव जो है वो यहाँ तक घुटनों तक आ गया नीचे से चल के, यानी पैर बड़े चाव से उठ रहे हैं। आज बहनों को देख के वैसे ही चाव से पैर उठ रहे हैं। तो उसी तरह से संसद जाने के लिए आपने उनको कवर करना चाहिए। तो उतने ही चाव में सब भरी हुई हैं इस बड़ी विजय के लिए। एक सवाल ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ RDF ਦਾ 5637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ 6ਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਵ, ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ sabha.nic.in ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰਲੈਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ PA ਅਪਡੇਟ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇਵਾ ਦੇ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅੱਜ ਲੋਕਾਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਗਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ਹਿਰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਗਰਾਂ ਭਲਾਣ ਉੱਧਰਲੀ ਸੜਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
खुद गल की है, खुद ईवन नितिन गडकरी साहब तक गल की है कि भी ये साडे लिए बहुत जरूरी सी वन साइड। तो उन्हें कहा कि हाँ थोड़े मेजर्स आ गए, तुसीं इहनूं शुरू कर दो। जो छोटा मोटा काम उत्ते भी लगे तो असीं ट्रैफिक एक्सपर्ट नूं बुला के सैटरडे आ जाएंगे वो या मंडे, दोनों दिनों किसी एक दिन आके अपना जो करके उस बाद उन्होंने उसी तरीके नाल असीं करके वो भी करांगे। बहुत धन्यवाद जी। ट्रैफिक सर किस हिसाब नाल रहेगी? हजे तुहानूं दस्सिया कि हजे वन साइड ऑफ ट्रैफिक लाइट व्हीकल्स ओनली ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ हैं, क्योंकि हजे ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਟੈਸਟਿੰਗ मोड है। 4-5 दिन बाद हैवी व्हीकल भी शुरू कर देंगे सिंगल साइड। अगर ट्रैफिक एक्सपर्ट ये आग्ञा दिंदे ने कि 30 मीटर वाइड है इत्थे इत्थे आ पॉइंट, तो फिर दोनों पासे भी शुरू कर देंगे। पर कोई मैं भी शहर वासियों को घबराने की ये भी कह दूँगा, घबराने की लोड़ नहीं, दूजा पासा भी तैयार है। सर को टाइमिंग तक जानी मैं क्या 1.5 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਉਹ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੇੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਪੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣੀय ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਿਰਮੈਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ 2400 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।